स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ 7 महीनों बाद। देखो कई बारी ना इतिहास अपने आप को दोहरांदा जरूर है, पर सवाल यह है कि कुछ असी गलतियां तो सबक लईए। गलतियां हो जांदियां ने, पर गलतियां तो सबक लेना ये सब तो वड्डी जिम्मेवारी होंदी है। कि पंजाब की सरकार या पंजाब पुलिस गलतियां तो सबक लैंदी है कि नहीं लैंदी, एक वड्डा सवाल है। 7 महीनों दे विच 2 वार लॉन्चर दे नाल हमला होना ये बहुत वड्डी गल है। पहला मोहाली दे विच होया, फिर अमृतसर दे विच होया। ये 2 हमलियां ने जिहड़े वार वार दावे किए जाते हैं कि असीं बड़े चाक-चौबंद आ, असीं बहुत तगड़े इंतजाम किए हुए ने, और वो किन्ने कुछ तगड़े इंतजाम सीगे वो सारे दे सामने खुल के आ गया। इस तो इलावा दोनों ही हमलियां तो पहला इनपुट सीगी कि इदां दा कोई हमला हो सकता, उसके बावजूद भी अटैक हो जाता, हमला हो जाता। पहला 9 मई की शाम, दूजा 9 दसंबर की रात को, मतलब पूरे 7 महीने बाद 9 तरीक ही चुनी गई। 9 मई को मोहाली दे विच हमला किया गया, 9 दसंबर को तरनताਰਨ दे पिंड सरहाली दे विच हमला किया गया। सो ये तमाम तरह के मुद्दे ने जिन्हां ते असीं विचार चर्चा लैके हाज़र होए हाँ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ठीक है, पर इस तो इलावा ये जिहड़ी वार वार घटनावां हो रही ने, चलो अटैक होना वार वार कहते कि असीं नहीं रोक सकते, हर जगह नहीं हो सकता, पर किसी वालों बाइक ते गड्डी ते लॉन्चर लैके थोड़े सूबे दे विच घुमदे फिरदे रहना, ये तो एक वड्डा सवाल खड़ा होंदा है कि तुसीं कहने हो कि असीं मुस्तैद हाँ, असीं तलाशी अभियान शुरू किया पिया। उस मुस्तैदी तलाशी अभियान के बावजूद कोई मोटरसाइकिल ते आके लॉन्चर दे नाल अटैक करन दा RPG सुट के चला जाता तो सानू पता नहीं लगता। एक वड्डा सवाल जरूर है। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पर अगे वधण तो पहला फटाफट चलते हैं आपां फ्लोर, जिथे टिम्मी चावला थोनू याद होएगा जिसका कतल हो गया सीगा। उसके फैमिली मैंबर वालों, उसके परिवारक मैंबरां वालों, उसके गुआंढियों वालों, उसके सगे संबंधियों वालों कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है। सीधा फ्लोर दीयां तुहानू तस्वीरां दिखाने हैं जिथे हुसन लाल साडे नाल जुड़े हुए ने। तस्वीरां जरूर दिखाइयां जाण। हुसन लाल कोल चलते हैं। हुसन लाल, जो तस्वीरां असीं देख रहे हैं कि परिवार नूं जिहड़ा भरोसा दवाया गया सीगा, परिवार नूं इह कहा गया सीगा कि असीं इंसाफ दवावांगे, कि परिवार नूं उम्मीद नहीं है इंसाफ दी? उस टाइम उन्हें जे देखो हरप्रीत जी, मैं उस ग्राउंड जीरो ते खड़ा जिथे तुसीं देख सकते हो कि परिवार वालों और पूरे इलाके के जो दुकानदार है उन्होंने वालों टिम्मी चावला की अंतिम शांति और इंसाफ वास्ते कैंडल मार्च कढ़िया गया, दुकाना बंद रख के। और परिवार नूं अज इत्थे सड़कों ते क्यों उतरना पिया, इहदा एक वड्डा तुहानूं मैं सवाल ये भी दसांगा, क्योंकि देखो 4-5 दिन बीत गए कि हाले तक कोई इंसाफ नाम की कोई चीज़ जिहड़ी है परिवार नूं नहीं मिली। क्योंकि जेकर सरकार हुण तक दोषी जे सरकार ने या कानून ने फड़े होंदे तां शायद ये परिवार नूं संतुष्टि हुंदी, शायद परिवार का थोड़ा गुस्सा या दुख ठंडा होंदा। तो अज परिवार जिहड़ा है सड़कों के उत्तर है प्रशासन के खिलाफ। उन्होंने वाइफ मेरे नाल मौजूद है, उन्होंने भी गल करते हैं। मैं अज सड़कों ते उतरना पै गया, किवें देखदे हो कि प्रशासन ने जे सही तरीके नाल कार्रवाई की हुंदी तां शायद अज ये रोल नहीं पई। जे प्रशासन ने कार्रवाई की हुंदी तां अज साडे विच हुंदे ना। 1.5 महीने तो असीं कह रहे हैं भी कोल ट्रेस करो, बंदियां नूं फड़ो, कोल ट्रेस हो जाएगा, सब हो जाएगा, फड़ लांगे, किता ते कुछ नहीं। अज नहीं कुछ किता ते तदे हालात हो गए ना, तदे साडा घर दा बंदा चला गया और असीं सड़कों ते उतर आए। ते हुण जिद्दां लगदा कि जिद्दां 4-5 दिन बीत गए हैगे आ, किसी तरह का कोई प्रशासन ने तुहानूं हौसला दिता कि असीं दोषियों तक पहुँच गए या नहीं? सर देखो हौसले तो बहुत देंदे ने, गल तो होंदी काम कोई करके दिखाए। हौसले की किहड़ी गल है, मूँहों बोली जो बोली जो बोली जो, सानू कुछ दिखे भी तो सही ना साडी अखां अगे कि साडा हो की रहा, दिखदा तो सानू कुछ नहीं पता, तदे ते असीं सड़कों ते उतरे हां। नहीं तो किहदा दिल करदा छोटे छोटे बच्चे लैके ऐदा बंदा सड़कों के उत्ते उतर जाए? किसी दा दिल थोड़ा करदा। एक सवाल जरूर पूछो, एक सवाल जरूर पूछो कि जदों उन्हां दे हस्बैंड पुलिस कोल गए सी सिक्योरिटी दे लई, उस तो बाद भी कोई थ्रैट कॉल आई सी, उस तो बाद भी कोई धमकी भरिया फोन आया सीगा, ते उस तो बाद दोबारा पुलिस नूं इसकी जानकारी नहीं दी गई कि मैनूं दोबारा फोन आया पुलिस की सिक्योरिटी मिलने तो बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की सी उदों? देखो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਦੋਗੇ ਕੱਲ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਧਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ बैठ गया आराम ना कि हाँ जी पुलिस साड़ी मदद करेगी, पुलिस बंदे फड़ लेगी, पर होया कि होया तो कुछ भी नहीं। महीना लंघिया, 1.5 महीना लंघिया,
ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਓ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਆਈਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਖੜਿਆ। ਰੋਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੁਕਾਨ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਰਾ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਾਵਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਸਨ ਲਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬਲਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜੋ ਰੈਂਸਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਦਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਕਤਲੋਗਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣੇ ਫਲੋਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਣਾ। 9 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਮਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲਾਂਚਰ ਗ੍ਰਨੇਡ RPG ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਤੇ RPG ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਫੇਲੀਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ RPG ਲਾਂਚਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਫਟਾਪ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਔਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅਲਰਟ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ RPG ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ RPG ਚਲਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ BSF ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ RPG ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਚਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ BSF ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਿਕੁਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ RPG ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡੇਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ 1980s ਔਰ 1990s ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ RPG ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਰੀਸਮ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 2015-2016 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀ ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀ ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਐ ਜੇ ਵੈਪਨ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਵੈਪਨਸ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਨੋਨ ਟਾਰਗੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ हैं, पंजाब पुलिस इंटैलीजेंस ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਵੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅਫਰੇਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਚ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਆਫਟਰ ਅ ਫਿਊ ਵੀਕਸ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਈ ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ 5ਵਾਂ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਔਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਾਲੀ। मतलब in 1 year ਚੁਣੌਤੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੇ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਕਮਿਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਟੈਕਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਪੀਜੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BSF ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਪਰਕੂਲੇਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਹੋਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਮ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 22-23 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰਸ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ FOBC। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਕੌਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਅਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਕੌਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਵਾਈਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਟੈਂਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਨਗਾਈਡਡ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਪੀਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਹਾਲੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਡ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, BSF ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ BSF ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਰੋਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਫੋਰਸ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, SHO ਸਰਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਲਟੋਵੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, which is leading to such a situation। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੈਗ, ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ BSF ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੈਣ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਕ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹਾਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? SSP ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ AGTF ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਜੀ ਜਿਹੜਾ RPG ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਸਿੱਖੀਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਿੱਡਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਮਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੋਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਸ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੜਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਹੱਸ ਕੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ RPG 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਪੁਟ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਰੋਕ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੰਟ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੀਐਸ ਬਜਰੀ ਹੋਵੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਆਪਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਤੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਉਧਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। RPG ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ? ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲੋ ਤੇ ਆ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਸੀਟਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਪਹਿਲੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕਈਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਾਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਾਕੇ ਲਾਉਣੇ ਡੇਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। VIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਹਾਸਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ? ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਥਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਕਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਡੇਲੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 7 ਤੋਂ 9 ਜਾਂ 9 ਤੋਂ 11 ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਥੋੜੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਨਾਕੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਨਆਇਡੈਂਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਫੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਲਿਆ, ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਾਂ। ਵਿਕਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ CM ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰ CM ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ BSF ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ BSF ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, BSF ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ 300 ਕਿਲੋਜ਼, arms and weapons 44, magazines 81, RDX 4 kilo, detonators 13, ammunition ਦੇ round 761। ਇੱਕ ਵੀ RPG launcher ਜਾਂ RPG grenade ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ। that means RPG ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, this is very clear। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ NIA ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਦਾ ਹਰੀਕੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਡਾ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਅਟੈਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਿਬੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿ CM ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵਿਕਰਮ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਪੈਸਾ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ
ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਅਟੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫॉर ਮਨੀ, ਫॉर ਹੈਰੋਇਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਡੀਪ ਔਰ ਵਾਈਡ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਡ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਟੁੱਟੇਗਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਹਿਲੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, 10 ਫੜ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਡਰਗ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਅਮੰਗਸਟ ਦ ਯੂਥ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆ ਐਵੇਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 550-600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਯੂ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸੈਡ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਲੈਸ ਦੈਨ 24 ਆਵਰਸ ਟਾਈਮ NIA ਟੀਮ ਵਾਸ देयर ਇਨ ਸਰਹਾਲੀ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਟ ਕੇਸ ਫॉर ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੱਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ BSF ਨੇ ਰੋਕਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ BSF ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੋਵੇ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੰਨ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। let us go deep into that also। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ they are still manned by the ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ people। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ SSPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ BSF ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਬਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ BSF ਹੈ, BSF ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲੀਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ RPG ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਹਾਲੀ RPG ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ
ਕਿ BSF ਕੋ ਹੋਗੀ ਚੂਕ ਹੋਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ RPG ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ RPG ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 36 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਚਾਕ ਚੁਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ RPG ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5,500 ਲੋਕੀ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸਸ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੂਵਿੰਗ ਕਿਲਰ, ਦੋ ਹੀ ਮੂਵਿੰਗ ਕਿਲਰ ਨੇ। ਜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 50 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 5,000 ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਫਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ RPG ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੀਮਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ BSF ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ BSF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ BSF ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ BSF ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RPG ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ JNK ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। JNK ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਫੜਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਔਰ ਪਾੜਿਆ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ BMW ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 25% ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵਹੀਕਲਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ,
ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਇਹ ਟਰੇਸ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਤੇ, ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਹਾੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਿੰਮੀ ਜਮਲਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਟ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ? ਫੇਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਣੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਏ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਨੰਬਰ 2, 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 300 ਤੁਸੀਂ ਕਹਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਦਕੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਜੇ, VIP ਭੇਜਦੇ ਜੇ। ਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਖਲੋਜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ? ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ FIR ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਪ ਝੇਲ ਹਟੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਾਕ ਚੁਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।